Hi friends, let us start today's class in your simplified biology with this particular topic, that is classification of chromosomes based on the position of the centromere. My friends, let us first understand which part of the chromosomes is known as centromeres and what is the functions and what is the main functions of that centromeres. Actually, chromosomes are double-stranded structures as given in these diagrams. ঠিক আছে, এই ডায়াগ্রামে যেরকম দেখানো হয়েছে যে ক্রোমোজোম আসলে একটা ডাবল স্ট্র্যান্ডেড স্ট্রাকচার হয়, and each strand of the chromosomes is nothing but a highly condensed and supercoiled chromatins, and chromatins are nothing but, as I said in my earlier classes, that chromatins are actually complex of DNA and proteins. When negatively charged DNA make complex with the positively charged histone proteins, then formed genetic fibers, thread-like যে স্ট্রাকচারসগুলি তৈরি হয়, those thread-like structures are called the chromatins, and at the time of cell divisions, these chromatin fibers or chromatin materials which remain confined inside the nucleus get condensed to form the chromosomes. Thus chromosomes are nothing but these are actually highly condensed form of chromatins, and each chromosomes contain two identical chromatins. Okay, that's why প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে আমরা দুটো স্ট্র্যান্ড পাচ্ছি, and each strand is known as the chromatids, and both the chromatids remain attached at a particular point called the centromere, and this particular point or the centromere actually shows a constriction site of the chromosomes. ঠিক যে জায়গাটাতে দুটা ক্রোমেটিড একটা পয়েন্টে যে জায়গায় লেগে থাকে, যুক্ত হয়ে থাকে, পরস্পর কন্ট্যাক্ট হয়ে থাকে, that site appears as a constriction site of the chromosomes, also called the primary constrictions. So this particular point of the chromosome is known as the centromeres. The primary functions of the centromere is that it it provides the attachment site for attachment of the spindle fibers that originates from the opposite poles during metaphase and anaphase stage. কারণ এই যেটা সেন্ট্রোমিয়ার, ঠিক আছে, সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্যে কি ফর্মেশন হয়, সেন্ট্রোমিয়ারের বিপরীত মেরুতে দুই দিকে, ঠিক আছে, এরকম একটা করে প্রোটিন ডিস্ক, কিছু প্রোটিন নির্মিত কিছু প্লেটস তৈরি হয়, হুইচ আর কল্ড দি কাইনেটোকোরস. অ্যাকচুয়ালি দিস কাইনেটোকোরস functions as an attachment site for the spindle fibers that comes from the opposite poles during prophase and anaphase stage, which is responsible for the separations of the chromatids of each chromosomes towards the opposite poles. So this particular point is known as the centromeres, and its basic functions is to provide attachment site for the attachment of the spindle fibers. And what is centromere? So keep remember, it is the constriction area of the chromosomes where both the chromatids remain attached. Okay, এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যেটা ক্রোমোজোমের যেটা সেন্ট্রোমিয়ার পয়েন্টস, এই সেন্ট্রোমিয়ারটা ক্রোমোজোমের কিন্তু পজিশন যেটা, সেটা কিন্তু বিভিন্ন ক্রোমোজোমের বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। ঠিক আছে, এখানে যেমন সেন্ট্রোমিয়ারের যেটা পজিশন দেখানো হয়েছে সেটা ইন দি জাস্ট মিডিল সেন্টার পার্ট অফ দি ক্রোমোজোমস। ঠিক আছে, কিন্তু কোনো কোনো ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশনটা সাবমেটাসেন্ট্রিক হতে পারে অথবা টেলোসেন্ট্রিক হতে পারে। তো এরকম সেন্ট্রোমিয়ারের পজিশনটা ক্রোমোজোমের মধ্যে কিন্তু ভ্যারি করে, অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি ক্রোমোজোমস আর ক্লাসিফাইড ইন্টু ডিফারেন্ট টাইপস। ঠিক আছে, সেটাই আমরা দেখব। অ্যান্ড আজকের যেটা ক্লাসের যেটা টপিক, সেটাই হচ্ছে টপিক, that classification of chromosomes on the basis of position of the centromeres. এবং keep remember that সেন্ট্রোমিয়ার এবং সেন্ট্রোমিয়ারের ঠিক দুই সাইডে থাকা যেটা ক্রোমোজোমের যেটা বাকি অংশগুলি আছে, যেমন এটা সেন্ট্রোমিয়ার, তো দিস পার্ট অফ দি chromatids is called the arm, and this is called the arm. ঠিক আছে, তো কিপ রিমেম্বার, এবং শর্ট আর্ম, ছোট আর্মগুলিকে বলা হয় পি আর্ম, অ্যান্ড দি লার্জ আর্ম বা লঙ্গার আর্মসগুলিকে বলা হবে কিউ আর্ম।
ওকে, তাহলে আমরা দেখে নিই এবার ক্রোমোজোমস কয় প্রকারের হতে পারে অন বেসিস অফ দি পজিশন অফ দি সেন্ট্রোমিয়ার্স। তো প্রথমে আমরা এই টাইপটা নিচ্ছি, ঠিক আছে। তো দিস টাইপ অফ ক্রোমোজোমস আর কল দি টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস অ্যাজ বিকজ হেয়ার the centromere actually lies in the terminal most position. So chromosomes is actually single armed, and so during anaphasic movements chromosomes become eye-shaped. তো এখানে এই ধরনের ক্রোমোজোম যেমন অল্প আগে যে আমরা ডায়াগ্রামটা দেখলাম, এখানে ক্রোমোজোমস আর অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড স্ট্রাকচারস, অর্থাৎ মেড আপ অফ টু ক্রোমেটিডস, আইডেন্টিক্যাল ক্রোমেটিড। এই পিকচারটাতে দেখছি যে ক্রোমেটিড দুটো এই জায়গাটাতে একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, কিন্তু এই ডায়াগ্রামটাতে আমরা দেখছি, ঠিক আছে, যে ক্রোমেটিড দুটা একদম তার যেটা টার্মিনাল পার্ট সেখানে একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। তো এই ধরনের ক্রোমোজোম যেখানে সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম তার টার্মিনাল মোস্ট পজিশন, তার যেটা টার্মিনাল মোস্ট যেটা পজিশন সেখানে থাকে, অর্থাৎ এই যেটা ক্রোমেটিড, এই ক্রোমেটিডটা একদম মাথায় গিয়ে একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে, তখন সেই ধরনের ক্রোমোজোমসকে কি বলা হবে? টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস। আর অ্যাকচুয়ালি ডিউরিং অ্যানাফেসিস স্টেজে কি হয়, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারটা বিভক্ত হয়, ঠিক আছে। সো কিপ রিমেম্বার যে সেল ডিভিশনের যেটা অ্যানাফেজ স্টেজ, সে অ্যানাফেজ স্টেজে কি হয়, প্রতিটা ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড স্ট্রাকচার, কিন্তু ডিউরিং অ্যানাফেজ স্টেজ প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার কি হয়, সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয়ে গিয়ে ক্রোমেটিড দুটা, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে যে দুটা করে ক্রোমেটিডস আছে, এই ক্রোমেটিডগুলি কি হয়, অ্যাজ এ ডটার ক্রোমোজোম হিসাবে কি হয়, সেটা একটা আরেকটার থেকে সেপারেট হয়ে যায় অ্যান্ড দে মুভ টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট পোলস। ঠিক যেমন এখানে একটা অ্যানাফেজ স্টেজ দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখানে যে ক্রোমোজোমসগুলি যে দুই মেরুতে যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এই ক্রোমোজোমগুলি কিন্তু প্রত্যেকটা ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ছিল। তার একটা স্ট্র্যান্ড একদিকে যাচ্ছে, তো ক্রোমোজোমের আরেকটা স্ট্র্যান্ড অ্যাজ এ ডটার ক্রোমোজোম হিসাবে আরেকটা পড়ে যাচ্ছে। ওরকমভাবে এরকম একটা ক্রোমোজোম যদি মাঝখানে ছিল, তাহলে সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয়ে, ঠিক আছে, তার ক্রোমেটিড দুটা কি হয়, সেপারেট হয়ে যায়, এবং সেপারেটেড ক্রোমেটিডসগুলি অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল ক্রোমোজোম হিসাবে, ডটার ক্রোমোজোম হিসাবে কি হয়, বিপরীত মেরুতে সেটা মুভ করে। তো দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, এই ধরনের ক্রোমোজোম হুইচ আর দ্য টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, তার সেন্ট্রোমিয়ার যখন ভাগ হবে, ঠিক আছে, এবং ক্রোমেটিড দুটা যখন একটা আরেকটার থেকে বিপরীত মেরুতে সরে যায়, তখন কি হবে, অ্যাকচুয়ালি এই যেটা সেন্ট্রোমিয়ারটাকে ভাগ করে সেটাকে 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 অ্যাকচুয়ালি যেটা স্পিন্ডল ফাইবার যখন সেটাকে টানবে টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট পোল, তখন এটা কি আকৃতি হবে, এই যেটা ক্রোমাটিড, ঠিক আছে, এই ক্রোমাটিডের এটা হচ্ছে তার তার নিজস্ব সেন্ট্রোমিয়ার, ঠিক আছে, আর এই ক্রোমেটিডের এটা সেন্ট্রোমিয়ার। যখন এটা ভাগ হয়ে যাবে এবং বিপরীত মেরুতে এটাকে মুভ করতে আরম্ভ করবে, দেখতে কি আকৃতি হবে, স্ট্রেইট আই শেপড, এটা স্ট্রেইট একটা আই শেপড, ঠিক আছে, সেই আকৃতি ধারণ করবে। দ্যাটস ওয়াই ইট হ্যাজ বিন সেড that during the anaphase movements these telocentric chromosomes actually become eye shaped. কিন্তু যদি আমরা এই ক্রোমোজোমটা দেখি, এই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস। নাও হোয়াট আর অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম? In these chromosomes the centromeres actually is subterminal in positions. এখানে কি হচ্ছে যে জাস্ট সেন্ট্রোমিয়ারটা একদম মাথায় না থেকে অল্প নিচের দিকে, এর ফলে কি হচ্ছে, দিস কাইন্ডস অফ ক্রোমোজোমস হ্যাভ one very long arms and other very short arms. এই ধরনের ক্রোমোজোমের কি হয়, একটা আর্ম অনেক বেশি লম্বা হবে আর আরেকটা আর্ম অনেক ছোট হবে। আমি অল্প আগে বলেছিলাম যে ক্রোমোজোমের যেগুলি স্মল আর্মস কল দি পি আর্ম অ্যান্ড দি লঙ্গার আর্মস আর কল দি কিউ আর্মস। তো এখানে আর্মগুলি অনেক বেশি ডিফারেন্স আছে, খুবই ছোট, আরেকটা তার তুলনায় অনেকটাই লম্বা হয়। কাজে এই ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে যখন সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হবে, ওকে, সেন্ট্রোমিয়ারটা যখন ভাগ হবে এবং ক্রোমোজোমটা যখন সেপারেট হবে একটা আরেকটার থেকে, এবং অ্যাজ এ ডটার ক্রোমোজোম হিসাবে এবং বিপরীত মেরুতে যখন মুভ করবে, তখন কেমন শেপ হবে, তখন জাস্ট এই আকৃতি নেবে, কারণ এটা তো সেন্ট্রোমিয়ার ভাগ হয়ে যাবে এবং স্পিন্ডল ফাইবার এসে তো সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হবে, যেমন এই ডায়াগ্রামটা আমরা দেখেছি, ঠিক আছে, এই ডায়াগ্রামটাতে দেখতে পেরেছি, এখানে স্পিন্ডল ফাইবার এসে সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে যুক্ত হয়, এখানে কাইনেটোকোর্স আছে, এবং এদিককার যেটা স্পিন্ডল ফাইবার সে এই ক্রোমেটিডটাকে এখান থেকে এদিকে টানবে, আর এদিকের যেটা
স্পিন্ডল ফাইবার সেটা এই ক্রোমেটিডটাকে এই পয়েন্ট থেকে এদিকে টানবে। কাজে যখন টান দিবে এরকম ভাবে, তখন এই ক্রোমেটিডটা কি হবে, এটা ভাঁজ খেয়ে যাবে এরকম। এটাকে যখন এদিকে টান দিবে, এই যে ক্রোমেটিড দেখছি এটা এরকম ভাবে ভাঁজ খেয়ে যাবে। ওকে, তো যখন এটা ভাঁজ খেয়ে যায় ডিউরিং দ্য অ্যানাফেজিক মুভমেন্ট, তখন এটা কি শেপড হয়, এটা জে শেপড হয়, কারণ তার একটা আর্ম অনেক লম্বা আর তার তুলনায় আরেকটা আর্ম অনেক ছোট থাকে। আর যেটা সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম, সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস কাকে বলা হয়, এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে, দ্য সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইজ স্লাইটলি অ্যাওয়ে ফ্রম দি সেন্টার, ঠিক সেন্ট্রোমিয়ারটা মাঝখানে নাই, তার থেকে অল্প সরে আছে, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ সাবমেটাসেন্ট্রিক। এবং সেজন্য ইন দিস কেস বোথ দ্য আর্মস আর আনইকুয়াল, ঠিক আছে, ওয়ান আর্ম ইজ লং, ঠিক আছে, ওয়ান আর্ম ইজ লং অ্যান্ড দ্য আদার আর্ম ইজ স্লাইটলি শর্টার। এখানে পি আর্মটা কিউ আর্ম থেকে অল্প সামান্য ছোট। এখানে যেমন কিউ আর্মের তুলনায় পি আর্মটা অনেকটাই ছোট, যার জন্য যখন সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয় এবং ক্রোমেটিড দুটা অ্যাজ ডটার ক্রোমোজোম হিসাবে যখন অপোজিট পোলে মুভ করে, তখন সেটা জে শেপড হয়। কিন্তু এখানে এখানে এই ক্রোমেটিডসগুলি তার সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হওয়ার পর যখন এদের অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস হয় অ্যাট ডটার ক্রোমোজোম টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট পোল, তখন প্রত্যেকটা ডটার ক্রোমোজোম কি শেপ নেয়, এল শেপড, এল এল শেপ নিচ্ছে। তার একটা আর্ম কিউ আর্ম লম্বা এবং তার তুলনায় কিন্তু পি আর্মটা খুব একটা ছোট না, ঠিক আছে, সো কিপ রিমেম্বার। তো এই জন্য সাবমেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম যেগুলি আছে সেগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ডিউরিং অ্যানাফেজিক মুভমেন্টস দিস ক্রোমোজোমস বিকাম এল শেপড। আর এগুলি হচ্ছে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম। মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম কোনগুলি, এখানে কি দেখা যাচ্ছে, সেন্ট্রোমিয়ার অ্যাকচুয়ালি ইজ ইন দ্য মিডল অফ দি ক্রোমোজোমস, and in this case, the arms of the chromosomes, both the P arm and the Q arms are equal in size, ঠিক আছে, equal in length। কাজে এই ধরনের ক্রোমোজোমের যখন সেন্ট্রোমিয়ারটা ভাগ হয় at the time of anaphase, এবং প্রত্যেকটা ক্রোমেটিড, ঠিক আছে, যখন তার ডটার সেন্ট্রোমিয়ার্স নিয়ে যখন বিপরীত মেরুতে মুভ করে, তখন ক্রোমোজোমটা এই জায়গায় যখন ভাঁজ হয়ে যায়, তখন এটা কি আকৃতি নেয়, এটা ইংলিশ অ্যালফাবেট ভি আকৃতি নেয়। সো কিপ রিমেম্বার যে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমস, these chromosomes actually during anaphasic movements they become I-shaped, acrocentric chromosomes they become J-shaped, submetacentric chromosome they become L-shaped, and metacentric chromosomes they become V-shaped। ওকে, এবার এর সাথে আমরা আরেকটা টপিকস নিয়ে অল্প আলোচনা করে দিচ্ছি এখানে, সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম স্ট্রাকচারস অ্যাট ভেরিয়াস স্টেজেস অফ দি সেল ডিভিশনস। ঠিক আছে, এখানে সেল ডিভিশনের বেশ কয়েকটা স্টেজকে দেখানো হয়েছে। দিস ইজ দ্য ভেরি ইন্টারফেজ স্টেজ। ইন্টারফেজ হচ্ছে রেস্টিং স্টেজ, যখন সেলটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি প্রিপারেশন চলে, ঠিক আছে, সেলটা ধীরে ধীরে নিজেকে প্রিপেয়ার্ড করে ফর দ্য ডিভিশন। তো that stage is called the interphase stage or the resting phase. Resting phase does not mean that metabolically inactive. In fact, resting phase or interphase stage কি হয়, সেল মেটাবলিক্যালি মোস্টলি অ্যাক্টিভ থাকে, সেখানেই তখন সেই অবস্থাতে কি হয়, তার নিউক্লিয়াসের ভিতরে ডিএনএ রেপ্লিকেশনস চলে, অ্যাকচুয়ালি তার গ্রোথ হয়। এনিওয়ে, দিস ফেজ ইজ দ্য প্রোফেজ ফেজ, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য মেটাফেজ স্টেজ, অ্যানাফেজ, এবং দিস আর দ্য টেলোফেজ স্টেজ। ওকে, তো অ্যাকচুয়ালি একটা সেল যখন ইন্টারফেস স্টেজে থাকে, ইন্টারফেস স্টেজ অবস্থায় কিন্তু আমি আগের ক্লাসেও বলেছি দ্যাট ক্রোমোজোমস আর নট ভিজিবল ডিউরিং দ্য ইন্টারফেস স্টেজ। এই স্টেজে যদি আমরা নিউক্লিয়াসটাকে মাইক্রোস্কোপে দেখি, ভিতরে কিন্তু আমরা এরকম কোনো ক্রোমোজোমস আমরা দেখতে পারবো না, কারণ ইন্টারফেস স্টেজে কি হয়, যেগুলি ক্রোমাটিনস আছে, ক্রোমাটিনস আর হোয়াট, ক্রোমাটিনস আর অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্স অফ ডিএনএ অ্যান্ড হিস্টোন প্রোটিনস। ঠিক আছে, আগের ক্লাসে আমি বলে দিয়েছি সব কি করে ডিএনএ হিস্টোন প্রোটিনকে অ্যাকচুয়ালি হিস্টোন যেটা অক্টামার উইচ ইজ এ পজিটিভলি চার্জ প্রোটিনস, ঠিক আছে, সেটাকে নেগেটিভলি চার্জ ডিএনএ প্রোটিন কি করে সেটাকে চারদিকে ঘিরে নেয় টু ফর্ম দ্য নিউক্লিওজমস। তো এভরিথিং সব কিছু আমি ডিটেলস স্ট্রাকচার্স আমি এর আগের ক্লাসে দিয়ে দিয়েছি কি করে ক্রোম্যাটিন ফরমেশন হয়। এনিওয়ে, তো ডিউরিং ইন্টারফেজ স্টেজ এখানে ক্রোম্যাটিনসগুলি অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এগুলি ডিফিউজড ফর্মে থাকে, ঠিক আছে, জাস্ট ডিফিউজড ফর্মে থাকে। মোস্ট 10% এখানে হেটারোক্রোমেটিন ফর্মে থাকে, আর প্রায় 90% ক্রোমেটিন এখানে ইউক্রোমেটিন ফর্মে থাকে, অর্থাৎ ডিফিউজড ফর্মে থাকে, যেটা এখানে কোনো সুপার কয়েলিং হয় না।
ঠিক আছে, ফাইন থ্রেড অবস্থাতে পাওয়া যায়। আর এই ক্রোমেটিনসগুলির মধ্যে জায়গায় জায়গায় আমরা কি পাবো, বিড ল্যাগ স্ট্রাকচারস পাবো, হুইচ আর নাথিং বাট দ্য নিউক্লিওজমস। কিন্তু যখনই একটা সেল ডিভিশন হতে আরম্ভ করে, ঠিক আছে, একটা কোষ যখনই ভাগ হতে আরম্ভ করে, তখনই তার নিউক্লিয়াসের ভিতরে এই ক্রোমেটিনসগুলির কি হয়, ক্রোমেটিনসগুলির যেটা মরফোলজিক্যাল ফর্ম সেটা চেঞ্জ হয়, এগুলো আরো বেশি কমপ্লেক্স হতে আরম্ভ করে। দ্য ক্রোমাটিন ম্যাটেরিয়ালস গেট কনডেন্সড, ঠিক আছে, আন্ডারগো সুপার কয়েলিংস, ঠিক আছে, সুপার প্যাকেজিং হয় টু ফর্ম দি ক্রোমোজোমস, এইভাবে ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। ঠিক আছে, এখানে যতগুলি ক্রোমেটিন আছে প্রতিটা ক্রোমেটিন এরকম সেটার সুপার প্যাকেজিং হয় এবং ফাইনালি যেটা একটা স্ট্রাকচার তৈরি হয়, দিস স্ট্রাকচারস আর নোন এট দ্য ক্রোমোজোমস। সো ক্রোমোজোমস আর নাথিং বাট দিস আর দ্য সুপার প্যাকেজড অর হাইলি কনডেন্সড ফর্ম অফ দি ক্রোমেটিনস। এবং এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি মেড আপ অফ টু ক্রোমেটিনস, দুটো আইডেন্টিক্যাল ক্রোমেটিনস আছে, কিন্তু সেটা প্রোফেজ স্টেজে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে যে দুটো স্ট্র্যান্ডস আছে, ক্রোমোজোমগুলির মধ্যে যে দুটো আইডেন্টিক্যাল যে ক্রোমেটিনস আছে, ঠিক আছে, বা ক্রোমেটিডস আছে, সেটা কিন্তু প্রোফেজ স্টেজে কিন্তু স্পষ্ট না। কারণ প্রোফেজ স্টেজে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকা এরকম সুপার প্যাকেজড অবস্থাতে, ঠিক আছে, যেটা ক্রোমেটিন ফাইবারস থাকে, এগুলি একটা আরেকটার সাথে এরকম ভাবে ইন্টারউইন্ড হয়ে থাকে যে একটা আরেকটার থেকে সেপারেট হতে পারে না, বা আমরা মাইক্রোস্কোপে যখন দেখি এই দুটাকে মনে হয় যে একটাই স্ট্র্যান্ড বলে মনে হয়। তো দিস কাইন্ড অফ ইন্টারউইন্ড প্যাটার্ন কয়েলিং ইজ কল দি প্ল্যাকটোনেমিক কয়েলিং। কিন্তু তারপরে কি হয়, তারপরে যখন সেলটা যখন ডিভিশনের নেক্সট স্টেজে যায়, দ্যাট ইজ কল দি মেটাফেজ স্টেজ, সেখানে কি হয়, নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকা নিউক্লিয়ার এনভেলপটা ডিজেনারেট করে যায়, থাকে না, এবং ক্রোমোজোমসগুলি সাইটোপ্লাজমের মধ্যে স্ক্যাটার্ড হয়ে যায়। আর ঠিক যে জায়গাটাতে নিউক্লিয়াস ছিল সেই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি একটা নিউ স্ট্রাকচার ফরমেশন হয়, হুইচ ইজ কল দি স্পিন্ডেল, মাইটোটিক স্পিন্ডেল, ঠিক আছে। তখন এই অবস্থায় প্রতিটা ক্রোমোজোম যে অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড স্ট্রাকচার, ধীরে ধীরে তার স্ট্র্যান্ড দুটা কি হয়, সেপারেট হতে আরম্ভ করে। বাট সেপারেট হলেও অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ দ্য সেন্ট্রোমিয়ার দে রিমেইন অ্যাটাচড। ঠিক এক্স্যাক্টলি আমরা আগের পিকচারটাতে যেটা দেখেছিলাম, দিস ইজ এ মেটাফেস ক্রোমোজোম। মেটাফেস স্টেজে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের ক্রোমেটিড দুটা কি হয়, ধীরে ধীরে সেপারেট হতে আরম্ভ করে। ঠিক আছে, আগে একটা আরেকটার মাঝে কি ছিল, একটা আরেকটাকে ইন্টারউইন করেছিল, সেটা ক্রোমাটিন ফাইবারস ওয়্যার ইন্টারউইন্ড ডিউরিং দ্য প্রোফেজ স্টেজ। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে একটা আরেকটার থেকে কি হয়, খুলে যায়, খুলে গেলেও একটা পার্টিকুলার পয়েন্টস কল দি সেন্ট্রোমিয়ার, সেই পয়েন্টে দুটা ক্রোমেটিড কিন্তু একটা আরেকটার সঙ্গে অ্যাটাচড হয়ে থাকে, অ্যান্ড দিস particular sites of the chromosomes appeared as a constriction site called the primary constriction. তো এই অবস্থায় পাওয়া যাবে। তো মেটাফেজ স্টেজে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ডাবল স্ট্র্যান্ডেড অবস্থাতে পাই। তো দিস ফর্ম অফ দি ক্রোমোজোম ইজ কল দি ডায়াট, ইচ ক্রোমোজোম অ্যাকচুয়ালি মেড আপ অফ টু আইডেন্টিক্যাল ক্রোমোনিমা অর ক্রোমেটিনস। ওকে, কিন্তু যেই মাত্র সেলটা নেক্সট ডিভিশনের নেক্সট স্টেজে গিয়ে পৌঁছায়, হুইচ ইজ কল দি অ্যানাফেজ স্টেজ, অ্যানাফেজ স্টেজে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এখানে প্রত্যেকটা ডায়াট ক্রোমোজোম, কেন ডায়েট বলা হচ্ছে, বিকজ ইচ ক্রোমোজোম ইজ মেড আপ অফ টু আইডেন্টিক্যাল ক্রোমাটিন অ্যান্ড দে রিমেন অ্যাটাচড অ্যাট দ্য সেন্ট্রোমিয়ার। কিন্তু অ্যানাফেজ স্টেজে কি হয়, অ্যানাফেজ স্টেজে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, প্রত্যেকটা মেটাফেজ ক্রোমোজোমের যেটা সেন্ট্রোমিয়ার, এই পয়েন্টটা কি হয়, অ্যাকচুয়ালি ভাগ হয়ে যায়। ভাগ হয়ে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে যে দুটা করে ক্রোমেটিডস আছে, এখন প্রতিটা ক্রোমেটিড অ্যালং উইথ ইটস ইন্ডিভিজুয়াল সেন্ট্রোমিয়ার গেট সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার, একটা আরেকটার থেকে সেপারেট হয়ে যায়, অ্যান্ড অ্যাজ এ ডটার ক্রোমোজোম, ঠিক আছে, দে মুভস টুয়ার্ডস দ্য অপোজিট পোল, একটা আরেকটার বিপরীত মেরুতে মুভ করে যায়। যেখানে এখানে ক্রোমোজোমগুলিকে আমরা দেখছি যে এখানে একটা সেলের মাঝখানে ক্রোমোজোমগুলি একটা ব্যান্ড ফর্মেশন করেছিল না, তো এই ব্যান্ডটাকে বলা হয় মেটাফেজ প্লেটস। কিন্তু এরপরেই দেখছি ক্রোমোজোমটা দুটা গ্রুপে ভাগ হয়ে যায়। এখানে যে ক্রোমোজোমগুলি ছিল সব ডায়াট, কিন্তু এখন আমরা পোলার ক্রোমোজোম যে পাচ্ছি, ক্রোমোজোমগুলি যে দুটা ভাগে ভাগ হয়ে গেছে, এখানে যেগুলি ক্রোমোজোম পাওয়া যাচ্ছে, এখানে যেগুলি ক্রোমোজোম পাওয়া যাচ্ছে, এখন এখানে যতগুলি ক্রোমোজোম আছে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে কিন্তু একটা করে ক্রোমেটিডস আছে। একটা করে ক্রোমেটিড মানে একটা করে ক্রোমেটিন আছে, একটা করে ক্রোমেটিন মানে একটা করে ডিএনএ আছে। কিন্তু অল্প আগেই কিন্তু ক্রোমোজোমটার মধ্যে কি ছিল, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে দুটা করে ক্রোমেটিন ছিল, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটা করে ডিএনএ ছিল। কিন্তু এখন অ্যানাফেজ স্টেজে গিয়ে ক্রোমোজোমগুলি কি হয়, সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ডেড হয়ে যায়, কল দি অ্যানাফেজিক ক্রোমোজোমস, এবং প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে একটা করে ক্রোমেটিন থাকে। ঠিক আছে, তো এখন যদি এখানে যদি
যদি হয়, যদি এটা এখানে যদি অ্যাকচুয়ালি 23 পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোম, যদি এখানে 23 পেয়ার্স অফ, অর্থাৎ এখানে 46টা যদি ক্রোমোজোম ছিল, ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি এটা একটা হিউম্যান সেল, 46 নাম্বারস অফ ক্রোমোজোমস এখানে ছিল। তো ইন অ্যানাফেজ স্টেজ যখন ক্রোমোজোমটা ভাগ হয়ে যায় তখন কিন্তু এদিকেও আমরা 46টা ক্রোমোজোম পাবো, এদিকেও 46টা ক্রোমোজোম পাবো। কি করে হলো? কারণ এখানে 46টা ক্রোমোজোম ছিল, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোম ডাবল স্ট্র্যান্ডেড ছিল। অ্যানাফেজ স্টেজে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয়ে গিয়ে প্রতিটা ক্রোমোজোম দুটা করে ডটার ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। যার জন্য এখানে যদি 46টা ক্রোমোজোম থাকে, যদি আমরা একটা হিউম্যান সেল হিসাবে এটাকে এক্সাম্পল হিসাবে ধরে নিই, তাহলে অ্যাট অ্যানাফেজ স্টেজ সেলের দুই মেরুতে যে ক্রোমোজোমসগুলি যে ভাগ হয়ে যায় সেখানেও কিন্তু ক্রোমোজোমের সংখ্যাটা সেম থাকে, কিন্তু ডিএনএ কোয়ান্টিটি হাফ হয়ে যায়। কারণ আগে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটা করে ডিএনএ ছিল, এবার কিন্তু দুই মেরুতে ভাগ হওয়া প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে কিন্তু একটা করে ডিএনএ আছে। এনিওয়ে, এরপর অ্যানাফেজ স্টেজ যখন গিয়ে শেষ হয় এবং যখন টেলোফেজ স্টেজ আরম্ভ হয়, ঠিক টেলোফেজ স্টেজে কি হয়, দুই মেরুতে, অর্থাৎ যেটা অপোজিট পোল, বিপরীত পোলে গিয়ে যখন ক্রোমোজোমগুলি গিয়ে যখন জমা হয়, সেই ক্রোমোজোমগুলিকে ঘিরে নিয়ে আবার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম চারদিকে আবার কি ফর্মেশন করে দেয়, নতুন করে নিউক্লিয়ার এনভেলপ ফর্মেশন করে দেয়। আর তখন এই নিউলি ফর্ম যেটা নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে, তার ভিতরে কি হয়, এই যে ক্রোমোজোমসগুলি ছিল, ক্রোমোজোমস আর নাথিং, অল্প আগে আমি বলেছি, দিজ আর অ্যাকচুয়ালি হাইলি কনডেন্সড ফর্ম অফ ক্রোমাটিন। ধীরে ধীরে সেই ক্রোমাটিনসগুলি কি হয়, তার ডিকনডেন্সেশন হতে আরম্ভ করে, হাইড্রেশন হতে আরম্ভ করে, তার যেটা সুপার প্যাকেজিং স্ট্রাকচার সেটা ধীরে ধীরে সেটা লুজ হতে আরম্ভ করে, ঠিক আছে। এবং এই অবস্থায় আমি আগেও বলেছিলাম যে একটা, এখানে যে ক্রোমোজোমসগুলি আছে তার মধ্যে কিছু ক্রোমোজোমস আছে যেগুলির মধ্যে সেকেন্ডারি কনস্ট্রিকশন বা নিউক্লিওলার অর্গানাইজার্স থাকে, যেটা আমি আগের ক্লাসেও বলেছিলাম, ঠিক আছে। নিউক্লিওলার অর্গানাইজার এগুলির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি রাইবোজোমাল আরএনএ জিনস আছে এগুলির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি, ঠিক আছে। তো ভেরি ক্রুশিয়াল পার্ট। তো এখানকার যে জিনসগুলি আছে সেগুলি অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সক্রাইবড হয়, তার থেকে রাইবোজোমাল আরএনএস তৈরি হয়, সেগুলি ট্রান্সলেটেড হয়ে রাইবোজোমাল প্রোটিনস তৈরি হয়। তো সেগুলি অ্যাকচুয়ালি দিয়ে কি তৈরি হবে, আবার যে নিউলি ফর্ম যেটা ডটার নিউক্লিয়াস তার ভিতরে আবার নতুন করে নিউক্লিওলাস ফর্মেশন হবে। ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কনফাইন্ড হয়ে যাওয়া ক্রোমোজোমসগুলির আবার যেহেতু ডিকনডেনসেশন আরম্ভ হয়ে গেছে, তো এরপরে যখন সেলের সাইটোকাইনেসিস হয়ে যায়, অর্থাৎ সাইটোপ্লাজম যখন ভাগ হয়ে যায়, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ কল্ড সাইটোকাইনেসিস, অ্যান্ড সাইমultaneously সাইটোকাইনেসিসও হতে শুরু করে, অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের সেগমেন্টেশনও হতে শুরু করে, অ্যান্ড সাইমultaneously এই ডটার নিউক্লিয়াসগুলির ভিতরে কি হয়, ডটার নিউক্লিয়াসগুলির ভিতরে এই যেটা কয়েলড যেটা ক্রোম্যাটিডস সেটার ফার্দার আরও ডিকনডেনসেশন হয়, এবং ফাইনালি দে এগেন কনভার্ট ইন্টু ইউক্রোম্যাটিন অ্যান্ড হেটারোক্রোম্যাটিন পার্টস, ঠিক যেরকম ছিল আগে, ঠিক আছে, ভেরি লুজভাবে ছিল, ঠিক আছে। 30 ন্যানোমিটার থিকনেস ফর্মেশন করেছিল, এখানে সলেনয়েড স্ট্রাকচার এখানে আমরা পেয়েছিলাম, যেটা আগের ক্লাসগুলিতে দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে। সেই ক্রোমাটিন ফাইবার্সগুলি যেগুলি অ্যাকচুয়ালি যখন অ্যাট দ্য টাইম অফ সেল ডিভিশন, যখন সেলটা ডিভিশন হতে আরম্ভ করে, ক্রোমাটিন ফাইবার্সগুলি যেমনভাবে একটা কনডেনসেশন হয়েছিল, সেগুলি গেট হাইলি কনডেন্সড হয়ে গেছিল এবং সুপার প্যাকেজড হয়ে গেছিল, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডিভিশন সেই ক্রোমাটিন ফাইবার্সগুলির আবার কি হয়, ডিকনডেনসেশন হয়, তার যেটা সুপার কয়েলড স্ট্রাকচার সেটা আবার কি হয়, আনকয়েলড হতে আরম্ভ করে। এবার এখানে যে ফ্রি ক্রোমেটিনসগুলি আছে, এবার প্রত্যেকটা ক্রোমেটিনে কিন্তু একটা করেই ডিএনএ আছে। এবার কি হবে, এই সেলসগুলি তো আর এখন পট করে ভাগ হবে না, এই ডটার সেলসগুলির এবার কি হবে, দে উইল এন্টার ইনটু দ্য ইন্টারফেজ স্টেজ। এই সেলগুলির আবার কি হবে, এরপরে গ্রোথ হবে। মাঝখানে মাঝখানে একটা স্টেজ আছে, এরপরে এস ফেজ বলা হয়, সেই ফেজে কি হবে, তার মধ্যে থাকা যে প্রতিটা ক্রোমেটিনের মধ্যে যে একটা করে ডিএনএ আছে, সেই ডিএনএ রেপ্লিকেশন হবে, রেপ্লিকেশন হয়ে প্রত্যেকটা ক্রোমেটিনের মধ্যে ডিএনএর সংখ্যা কি হবে, আবার ডাবল হবে, ঠিক আছে। তারপরে আবার এই সেলগুলি ভাগ হতে আরম্ভ করবে, ঠিক আছে। এখন এখন একটা ক্রোমেটিন, প্রতিটা ক্রোমেটিন একটা করে ডিএনএ আছে, কিন্তু সেই ডিএনএর কি হবে, রেপ্লিকেশনস হবে, রেপ্লিকেশন হয়ে প্রতিটা ক্রোমেটিনে আবার দুটা করে ডিএনএ হবে, ডিএনএগুলি আবার হিস্টোন প্রোটিনের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েট হয়ে দুটা করে ক্রোমেটিনে কনভার্ট হবে, আর সেই ক্রোমেটিনগুলির আবার কি হবে, সুপার প্যাকেজিং হয়ে আবার ক্রোমোজোম ফর্মেশন করবে।
তখন দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে আবার আমরা কি পাচ্ছি, দুটা করে ক্রোমেটিন বা দুটা করে ক্রোমেটিন। এই জন্য একবার ডিভিশন হয়ে যাওয়ার পর, ঠিক আছে, সেলগুলি একটা রেস্টিং স্টেজে চলে যায়, সেখানে গিয়ে তার ডিএনএর সংখ্যাটাকে আবার কি করে, ডাবল করে নেয় বাই এ প্রসেস কল দি ডিএনএ রেপ্লিকেশনস। সো দ্যাটস ওয়াজ অল ইন দিস ক্লাস অ্যাকচুয়ালি। তো আজকে ক্লাসের যেটা বেসিক টপিকই ছিল ক্লাসিফিকেশন অফ দি ক্রোমোজোম বেসড অন দি পজিশন অফ দি সেন্ট্রোমিয়ার্স। So thank you very much for learning with me, and keep your study continue, my friends.